미국 북동부의 한 작은 마을. 이곳엔 간헐적 단식으로 지역사회의 유명 인사가 된 사람들이 있습니다. You know, we're walking down the street and someone say, "You're those people that lost all the weight." 사람들의 반응이 신기하다는 부부. 자신들의 성공 스토리를 이 책 속에 담았는데요. 그런데 책 표지에는 영 딴 사람이 등장합니다. 결혼 15년 차인 킴과 라이언 부부. 비만 가족이란 꼬리표를 달고 살았습니다. 하지만 간헐적 단식으로 인생 역전에 성공했습니다. 살과의 전쟁을 끝내고 젊음을 되찾게 됐죠. 부부를 괴롭혔던 지긋지긋한 요요도 간헐적 단식 후엔 완전히 사라졌습니다. But I do feel like I'm turning the clock back in some way. You know, I'm noticing muscles growing that I didn't expect, and I'm not really working that hard for them. I feel better than I felt when I was 25 and I'm 45. I say to people, I can feel that my metabolism is healed. It's a gift, and it's a gift I'm trying to give other people by spreading the message. 그렇다면 이들의 간헐적 단식 방법은 무엇일까요? These are pita chips and hummus. We usually put olives on the plate. These are pistachios and some avocado. And it's a little after 2, so we'll be done within 4 or 5 hours. We'll stop eating. And we'll eat dinner and some kind of dessert and then call it a day. I think of this as a big snack and one meal. 하루 5시간 동안만 식사를 하는 것이 이들의 유일한 철칙. 부부는 이 방식 덕에 다이어트에 대한 압박감에서 벗어나게 됐다고 말합니다. Intermittent fasting only has one rule, which is to wait. And then once you're done waiting, you can eat what you want. There are no rules. And so I found that I could actually do it and have a kind of success that I've never had. The 2017 Nobel Prize in Physiology or Medicine for their discoveries on molecular mechanisms controlling the circadian rhythm. 노벨상이 주목한 생체 24시간 리듬. 우리 몸속 모든 세포와 기관은 각각의 고유한 시계를 갖고 있습니다. 호르몬, 혈압, 체온 등의 신체 활동이 각자의 생체 리듬에 맞게 휴식과 활동을 반복하는 거죠. 이 모든 것에 결정적 영향을 미치는 것은 빛과 어둠, 지구가 자전하며 생기는 낮과 밤의 길이에 따라 24시간의 주기로 변화하는 겁니다. 그런데 최근 생체 리듬에 영향을 미치는 또 다른 중요한 요인이 밝혀졌습니다. 그 단서를 찾기 위해 만난 솔크 연구소의 판다 박사. 우리는 2013년에도 그를 만났습니다. 무엇을 먹느냐보다 언제 먹느냐를 강조했었죠. What we did was very simple experiment. We took 2 groups of mice. We gave them same amount of food. 두 그룹 모두에게 고지방식 먹이를 주었지만 한 그룹은 하루 종일 먹게 했고 다른 한 그룹은 제한된 시간에만 먹게 했다는데요. That's the surprising fact that the second group of mice, which are eating the same amount of calorie but in a very scheduled, very well controlled way, they don't become obese. 즉 제한된 시간에만 먹는다면 기름진 음식을 많이 먹어도 살이 덜 찐다는 것입니다. 판다 박사는 새로운 연구를 통해 음식을 먹는 시간이 생체 리듬에 막대한 영향을 끼친다는 사실을 발견했습니다. Give them prepared food. Previously, the idea was light is the only factor that resets our circadian clock. But what we're finding is since food affects so much of our circadian clock, then paying attention to food may be more important. 음식을 섭취하는 시간은 우리 몸에게 보내는 일종의 신호입니다. 몸속 세포와 기관이 언제 활동을 하고 언제 휴식을 취하게 할지를 결정하죠. 따라서 잘못된 시간에 식사를 하게 되면 생체 리듬 교란으로 각종 질병에 걸릴 수 있다는 겁니다.
음식을 섭취하는 시간은 최근 비만 치료의 핵심으로 떠오른 장내 세균에도 영향을 미칩니다. 생체 리듬에 따라 장내 세균의 환경이 달라지기 때문입니다. What we know is that the bacteria is necessary for circadian rhythms. Within a 24-hour period, there were these cyclical changes in the microbiome. So when the mouse ate food, it would grow a certain group of bacteria, and then when the mouse went to sleep and wasn't eating food, it would have a different group of bacteria. Small window. 아미르 박사는 두 그룹의 쥐들에게 같은 양의 먹이를 먹였습니다. 자유롭게 먹은 쥐들은 비만해진 반면 정해진 시간 동안만 먹은 쥐들은 날씬한 상태를 유지했습니다. 그 차이가 바로 장내 세균. 8시간 동안만 먹은 경우 좋은 박테리아가 더 많이 활성화됐습니다. The bacteria have to now deal with the fact that there's going to be a period of time where there isn't going to be any nutrition around. Bacteria that are good at living in a more fasted state, they begin to prosper more, so they outcompete. 이처럼 하루 12시간 또는 그 이하로 생체 리듬에 맞게 식사를 하는 방식을 TRE, 시간 제한 식사법이라고 합니다. 우리는 흥미로운 실험을 진행했습니다. 연세대학교 이지원 교수팀의 설계로 최적의 단식 시간대를 찾아보기로 한 겁니다. 이름하여 아침형과 저녁형 간헐적 단식 프로젝트. 아침과 저녁 양극단의 식사 패턴을 비교해 보기로 했습니다. 다이어트가 절실한 6명의 참가자들이 실험에 참여했는데요. 정확한 몸속 변화를 알기 위해 전후 건강 상태를 측정했습니다. 아침형과 저녁형 단식 때 모두 똑같은 칼로리의 음식을 먹게 했습니다. 이를 위해 개개인별 맞춤 도시락을 제공했죠. 아침형 간헐적 단식 땐 오전 7시부터 오후 3시까지 8시간 동안 식사를, 저녁형 간헐적 단식 땐 오후 3시부터 밤 11시까지 8시간 동안 식사를 하도록 했습니다. 첫 2주 동안은 아침형 단식을, 다시 평소 식습관대로 먹는 2주간의 휴지기를 가진 뒤 마지막 2주차에 저녁형 단식에 도전하게 됩니다. 똑같은 칼로리의 음식을 똑같이 하루 8시간 동안 먹는데도 아침과 저녁 그 시간대가 달라진다고 해서 간헐적 단식 효과에 차이가 생길까요? 먼저 2주간의 아침형 단식에 돌입. 여성 과체중 참가자 한지원 씨. 일어나자마자 몸무게부터 확인합니다. 너 조금씩 줄긴 한 것 같다. 아니야. 어떠세요? 식습관이 좀 바뀌긴 했는데 생각처럼 몸무게가 쭉쭉 빠지진 않아서. 아직은 더딘 체중 감소. 하지만 달라진 점도 생겼습니다. 일단 몸이 좀 가벼워진 느낌은 있고요. 좀 수면의 질이 좀 밤에 잘 때 일찍 자고 조금 일찍 자고 좀 아침에 일어나는 게 이렇게 힘들지 않았다? 신혼의 재미에 빠져 야식을 즐겼던 그녀. 식사를 일찍 마무리한 덕에 기상 시간이 빨라지고 아침 시간도 상쾌해졌습니다. 확실히 건강해지는 느낌은 있거든요. 이렇게 끼니를 좀 오전에 챙겨 먹고 저녁 시간을 좀 공복으로 두는 게 그 다음날 속도 편하고. 하지만 해가 지면 어김없이 고비가 찾아옵니다. 어떤 맛인지 설명 좀 해주면 안 돼? 키위도 있고 진짜 맛있다. 아내가 더 고기가 많이 들었네. 아내가. 그래, 밑에 이 시간대가 제일 제가 놀란 맛이잖아. 유혹이 많은 시간인 것 같아요. 배도 고프고.
평소라면 술과 안주로 달렸을 시간, 허기진 마음을 물로 달랩니다. 극단적인 배고픔은 솔직히 이 시간대 느껴지진 않는데 그래도 출출하고 야식도 생각나고 배고픔을 잊기 위해 그동안 미뤄두었던 자격증 시험 공부를 시작하게 됐습니다. 원 단위를 구하는 공식이야? 여기까지가? 그치. 그러니까 오히려 이 프로젝트를 하게 되면서 여유 시간을 이렇게 자기의 또 네. 어떻게 써야 될지 그 계획을 한 2, 3일 동안은 했던 것 같아요. 처음 시작하고. 생각보다 너무 또 저녁 시간이 많이 또 있더라고요. 배에서 꼬르륵 소리 나네 이제. 프로젝트 결과를 확인하기 위해 6명의 참가자들이 한자리에 모였습니다. 우선 몸무게부터 확인합니다. 아침형 간헐적 단식이 나와는 맞지 않다던 동민 씨. 얼마나 빠진 것 같아? 5, 6kg 빠진 거. 다른 사람들은 어떨까요? 빠졌네. 나 지금 제 몸무게 안 빠졌어요? 빠졌어요. 2kg 빠졌어요. 2kg? 6명의 참가자 모두 체중 감량에 성공했습니다. 내장 지방 또한 모두 줄어들었죠. 특히 여성 비만 이지은 씨의 변화가 가장 컸습니다. 여성 고도 비만 이혜진 씨의 변화도 놀랍습니다. 그녀는 프로젝트 시작 전 간 수치가 높아 추가 검사를 받았습니다. 처음에 간 수치가 10배 이상 높으시면서 중등도 지방간이 있으셨는데 아침 위주의 간헐적 식사를 하시고 나서는 이 수치가 놀랍게도 정상으로 회복이 되었습니다. 아침형 간헐적 단식 2주 만에 간 수치가 정상으로 개선된 겁니다. 참가자들 모두 변화를 신기해합니다. 그 전에 다이어트 했을 때는 몸무게 변화가 없었던 적이 있었는데 이렇게 7시부터 3시까지 좀 규칙적이게 식사를 했는데도 이렇게 세 끼를 다 챙겨 먹었는데 2kg가 빠져서 좀 신기했던 것 같아요. 아침형 간헐적 단식 종료 후 2주간의 휴지기를 가졌습니다. 참가자들이 다시 예전의 몸무게가 되도록 과거의 식습관으로 돌아가게 했습니다. 그리고 2주 후 새롭게 도전하는 저녁형 간헐적 단식. 야식을 할 수밖에 없는데 괜찮을까요? 저는 약간 저녁에 활동이 집중돼 있어서 수업이나 뭐 숙제나 팀플 그래서 저녁에 하는 게 좀 더 잘 맞을 것 같기도 해요. 그거는 원래 패턴이라서 뭐 크게 힘들진 않을 것 같아요. 그게 조금 더 수월하지 않을까 싶어요, 저는. 아침형 단식과의 효과 비교를 위해 저녁형 때도 실험 전후 동일한 검사를 진행했습니다. 오후 3시부터 밤 11시까지 먹는 저녁형 간헐적 단식. 2주간의 프로젝트가 시작됩니다. 아침형 간헐적 단식으로 큰 효과를 본 지은 씨. 저녁형에선 어떨까요? 2주 동안 습관 들였던 게 그 속을 다 비우고 편안하게 잤던 그런 습관이 들었는데 다시 그 배가 부른 상태에서 자니까 그 다음 날이든 아니면 잠을 자는 동안이든 이렇게 불편하더라고요. 그래서 꼭 한 번씩 일어나게 되고 또 화장실도 가게 되고 일어나서 물도 마시게 되고. 그렇다면 아침형과 저녁형 간헐적 단식의 최종 결과는 어떨까요? 평균적으로 아침형의 체중 감소 효과가 더 높았습니다. 주목할 만한 것은 저녁형 때 내장 지방이 증가하는 양상을 보였다는 겁니다. 건강이란 측면에서도 아침형 간헐적 단식의 효과가 더 탁월했습니다. 저녁형 간헐적 단식에선 일부 지표들이 악화되는 경우도 있었습니다. 비만을 조절하는 호르몬은 아침에 훨씬 더 잘 분비가 되고 조절이 되고 저녁이 되면 사실은 그 효과가 좀 떨어지는 걸로 알려져 있습니다. 생체 시계가 무너지게 되면 여러 가지 에너지 대사에 교란을 가져오게 되고 그다음에 비만이나 염증 반응이 증가하면서 대사 질환이 증가합니다. 이거는 생체 시계가 비만에 영향을 준 거죠.
before even our brain goes to sleep, 3 to 4 hours before that, our intestine slows down. Circadian clock in our stomach, insulin producing pancreas, all of these affect when we should be eating. So late night eating is not good because our circadian clock is not making our body ready to absorb that nutrition. 밤에는 쉬어야 할 우리 몸속 장기들이 끊임없이 음식을 소화시키기 위해 밤새 움직여야 합니다. 술이 덜 깨서 다음날 아침까지 숙취를 겪듯 많은 사람들이 음식에 취한 채 하루를 보냅니다. 우선 제가 아침에 일어났을 때 속쓰림 같은 게 좀 있었거든요. 뭐 아침에 속이 쓰려서 약간 술을 안 마셨는데도 술 마신 날처럼 속이 쓰리고 그랬던 게 있었는데 지금 이거 이제 간헐적 단식 2주 하면서는 속쓰림 많이 없어지고 속이 부대낀다든지 또 아침에 자고 일어나면 손발이 붓거나 하는 이런 문제들이 되게 많이 생겼는데 음식을 소화를 시키고 자다 보니까 오히려 숙면도 취해지고 아침에 일어나더라도 더 가볍게 일어날 수 있었던 것 같습니다. But what we say is if pay attention to how many hours you eat and then try to reduce at least 3 to 4 hours. And one should not eat for 1 to 2 hours after waking up because somebody might have high melatonin. We also know that it's a bad idea to eat within 2 to 3 hours before going to bed. A few other pathways that are induced by fasting, they also work together. So it's a combination of both circadian rhythm and nutrient sensing pathways. They work together to give the benefit. Humans were primarily heavily carnivorous. We started, our lineage begins basically as vegetarians. Pour aller sur ce régime qui est un peu nouveau pour lui et qu'il aime bien.